ইভটিজিংয়ে অভিযুক্তকে ঘিরে সালিশি সভা, উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলার রণক্ষেত্র মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটিয়ন গ্রামে ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র পরিস্থিতি। অভিযোগ, মাঠে গরু বাঁধতে যাওয়া এক তরুণীকে ফোন নম্বর দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করে স্থানীয় এক যুবক। তরুণী অস্বীকার করলে অশালীন ভাষা ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানানো হলে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযুক্তকে ধরতে গেলে পুলিশ জানতে পারে ইতিমধ্যেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা জিয়াউল হকের হস্তক্ষেপে গ্রামে বসেছে সালিশি সভা। সেখানে অভিযুক্তকে বেধড়ক মারধর চলছিল। খবর পেয়েই পুলিশ সে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলে বিচার সভার মাতব্বর এবং গ্রামবাসীরা পুলিশের ওপর রীতিমতো চড়াও হয়। বাঁশ, লাঠি, ইট, পাথর দিয়ে হামলা হয়, ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত। ঘটনায় 2 এএসআই সহ 5 পুলিশ কর্মী জখম হন এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারও হেনস্থার শিকার হন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তেজনা বাড়ায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই 5 জনকে অবশ্য গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে তরুণীর পরিবারের দাবি, তৃণমূল নেতার নির্দেশে পুলিশ আক্রান্ত হয়েছে। যদিও অভিযুক্ত নেতা জিয়াউল হক অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, আমি কোনো বিচার বসাইনি, মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল নেতৃত্ব ঘটনার নিন্দা করেছে, তবে বিজেপি রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করেছে। বর্তমানে ডাটিয়ন গ্রামে থমথমে পরিস্থিতি, আতঙ্কে পুরুষশূন্য হয়ে পড়েছে গোটা গ্রাম। ঘটনাটি ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। मालदा থেকে বিশ্বজিৎ মণ্ডলের রিপোর্ট, टारगेट बांग्ला न्यूज। मेरा ननद गोरू बांधने के लिए गया था, वहाँ पे एक लड़का आया, उसको नंबर दे रहा था। वो बोला कि हम नंबर नहीं लेंगे, वो बोला कि नंबर लेना ही पड़ेगा। तो वो नंबर फेंक के आ गया, नंबर फेंक के आ गया तो उसका पीछा करने लगा। तो देखा तो आकर के घर में बोला, तो गया यहाँ से लड़का को पकड़ा। तो उसका कौन पकड़ा जाके? मेरा हस्बैंड। हाँ, फिर तो लड़का को पूछता है तो लड़का बोलता है नहीं, मेरा नंबर नहीं है। लड़का को सिम लॉक कर दिया। जब मोबाइल चेक किया तो लड़का का नंबर निकला। उसका बाद तब जा करके यहाँ पे ले गया तो बोला विचार होगा। विचार में आदमी सबको बुलाया, कंप्लेन किए थे। अच्छा। उसका बाद पुलिस आया तो विचार नहीं होने दिया और पुलिस उसको ले जाने तब तक क्या विचार चल रहा था? विचार चल रहा था और पुलिस आया तो पुलिस विचार नहीं होने दिया। विचार कौन बैठाया था? वही विचार बैठाया। कौन? वही जियाउल का को बोला विचार बैठाते हैं। जियाउल के टीएमसी नेता है क्या? हाँ, टीएमसी नेता है। हाँ, फिर वो क्या बोला फिर आप लोग को? तो विचार बैठाया तो विचार नहीं होने दिया। उसके कहने पर आप लोग विचार में बैठे? आप लोग विचार बैठाए हैं तो लेकिन होने नहीं दिया। तो कौन होने नहीं दिया? पुलिस नहीं होने दिया? पुलिस नहीं होने दिया। अच्छा। फिर तो पुलिस लेके जाने लगा लड़का को, लेके चला गया तो बोला वो नेता सब बोला कि पुलिस का गाड़ी पकड़ो। वो नेता लोग ही बोला पुलिस का गाड़ी पकड़ो? हाँ, कौन नेता बोला था? वही जियाउल सब जो सब था तो बोला कि नेता सबको पकड़ो। नेता सबको थी गाड़ी पकड़ने के लिए बोला। मैंने पुलिस का गाड़ी पकड़ने के लिए बोला? हाँ, अच्छा, फिर कि जब तक यहाँ विचार नहीं होगा पहले तब तक नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से सबको गया, पुलिस का गाड़ी पकड़ा तो जाने नहीं दिया। तो नहीं जाने दिया तो फिर दूसरा गाड़ी पुलिस आया तो वो पूछे जांचेगा ना, तो वो नहीं सीधा डंडा झाड़ने लगा, बोला काहे नहीं गाड़ी जाने दीजिएगा। तो वही धक्का धुक्की पुलिस का साथ हुआ है। तो पुलिस का गाड़ी नहीं जाने के देने जियाउल बोला था आप लोगों को? हाँ, वही सब बोला कि पुलिस का गाड़ी पकड़ो, जब तक यहाँ विचार नहीं होगा तो काहे वो उसको लेके भागेगा पुलिस। हाँ, उसका बाद ही गंडोगोल शुरू हुआ है। उनको पकड़ के लेके गया है। 4 आदमी को? हाँ। आपके घर से? हाँ, नहीं थे पुलिस का साथ। मैं आप लोग नहीं किए कुछ? नहीं। तो कौन मारा पुलिस को? पब्लिक सब था वहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम नीतू कुमार है। कौन सा गांव है ये? डाटियन। বাড়ি তৈরি করবেন ভাবছেন? বাড়ি তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম কোথায় পাবেন? চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটাতে আপনাদের হাতের কাছেই আছে শৌর্য মার্বেল অ্যান্ড টাইলস। বাড়ি তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম, ইট, বালি, স্টোন চিপ, সিমেন্ট, রড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই পেয়ে যাবেন শৌর্য মার্বেল অ্যান্ড টাইলসে। শুধু তাই নয়, বাড়ি তৈরি করলেন, বাড়িতে পাথর বসাবেন, টাইলস লাগাবেন, বেসিন লাগাবেন, তাও পাবেন শৌর্য মার্বেল অ্যান্ড টাইলসে। মার্বেল, গ্রানাইট, টাইলস, স্যানিটারি, বাথ ফিটিংস দ্রব্যর একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। আমাদের ঠিকানা হলো ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে। আমাদের দ্বিতীয় কাউন্টারটি হলো গোঘাট 1 বিডিও অফিসের গেটের সম্মুখে। বিশদে জানতে কল করুন 9064236218 প্রোপাইটার রাজা বিশ্বাস, গোঘাট, বকুলতলা, হুগলি। গ্রামে কি ঘটনা ঘটেছিল? কেন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি, এরকম হাতাহাতি হলো, আক্রান্ত হতে হলো পুলিশকে, গ্রামবাসীরা এরকম করলো কেন? কি হয়েছিল গ্রামে?
ব্যাপারটা হলো যে আমরা তো জানিও না আর আমরা আসিও নি, তাহলে পরস্পর শুনতে পাচ্ছি যে একটা ছেলে মেয়ে নিয়ে একটা কি হয়েছিল, কি টোন কাটাকাটি হয়েছে না কি হয়েছে বলতে পারবো না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, এটা লোক মুখে শুনতে পাচ্ছি। তো এটা একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে পুলিশের সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তি হয়েছে। এখন সেটা প্রশাসন বুঝবে যে কীভাবে কী করতে হবে, সেটা প্রশাসনের ব্যাপার। সেই সভা হচ্ছিল এটা শুনেছি, কিন্তু কোথায় হচ্ছিল এটা বলতে পারবো না। সেই সালিসির সময় নাকি মারধর করা হচ্ছিল? শুনেছি কিন্তু দেখিনি। হ্যাঁ, 5 জনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে শুনলাম। এটা আমরা একটা রুগী দেখতে গেছিলাম, আমি তাতে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম। সেই সময় দেখলাম যে 3টা বোলেরো, একটা ফোর্সের গাড়ি গেল, সেই গাড়িতে করে 4-5 জনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এই ঘটনাটা কি হওয়াটা কি কাম্য ছিল? না, এরকম ঘটনা কাম্য নয়, এটা খুব অন্যায়, মারাত্মক অন্যায়। এটা আমি তো বলবো যে যারা এসব করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত। যে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে সেটা তো গ্রামের লোক সবাই করেনি, হয়তো কিছু সংখ্যক লোক করেছে। সেই জন্য আমি বলবো, আমার যেটা মানে আমার ব্যক্তিগত মত, যে সাধারণ লোকের উপরে বা গ্রামের কোনো অন্য লোকের উপরে যেন পুলিশ কোনো অত্যাচার না করে। যারা এই ঘটনাটা ঘটেছে তাদের আমরা শাস্তি চাই। আচ্ছা, কিন্তু খুব অন্যায়। পুলিশকে হাত ছাড়াটাই, যারাই ছাড়ুক, এটা মারাত্মক অন্যায়। কি নাম আপনার? আজিজুর রহমান। বাড়ি কোথায়? জাতীয়। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর চালানোর জন্য, পাশাপাশি পুলিশকে হেনস্থা করার জন্য আপনার নির্দেশে নাকি হয়েছিল, বিচার চলছিল তখন? মিথ্যা কথা বলছি, পরিবারের লোক অভিযোগ করছে তো? একদম মিথ্যা কথা বলছি সরাসরি। যদি আমি এই কথা বলে থাকতাম তাহলে আমি পুলিশের সহযোগিতা করতাম না কাউকে। তো পরিবারের লোক যেটা অভিযোগ করছে যে আগে বিচার হবে, তারপরে পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এমনটাই জানিয়েছিলেন আপনি। আর আপনি নাকি বলেছিলেন গ্রামবাসীদেরকে যে পুলিশের গাড়িকে ধরতে। সরাসরি মিথ্যা কথা বলছি, এগুলো একদম সরাসরি মিথ্যা কথা বলছি। যদি আমি বলতাম তাহলে পুলিশের মানে আমি হেল্প করতাম না ওখানে, আমরা না থাকলে আলাদা রকম হতো। বিচার সালিসি তো আপনি বসিয়েছিলেন? না না না, মিথ্যা কথা কিন্তু বলছি। পরিবারের লোক বলছে, গ্রামবাসী বলছে যে আপনি বিচার বসিয়েছিলেন। ওরা বলতে পারে, কিন্তু বিচার বসেনি। হ্যাঁ, উদ্যোগটা নিয়েছিল কি একটা নিয়ম করে দেবো, সেটাই হলো কথা। কি ঘটনা কি ঘটেছিল গ্রামে? ঘটনা হয়তো ইপিজিং এর ব্যাপার ছিল। হ্যাঁ, ওটা নিয়ে মানে আলোচনা করেছিল সবাই, 15-20 জন। তো ওটা মানে করে দেওয়া যাবে। তো কি করে দেওয়া যাবে, মানে ওটা সলভ করে দেওয়া যাবে, এটাই মানে গ্রামবাসীর বক্তব্য। সেটাই বলতে যে আসামি উঠিয়ে নিয়ে গেছিলো, এবার গ্রামবাসী যে ন্যাশনালে ধাওয়া করলো। আসামি তো বিচার থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছিল পুলিশ, উঠিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল পুলিশ। বিচারে ওখানে বিচার বসেনি, আমরা ওই গাছতলাতে বসে আলোচনা করেছিলাম। ছেলেটা ছিল মেয়েদের বাড়িতে, আচ্ছা, আমরা ছিলাম অন্য জায়গাতে প্রাইমারি স্কুলে, আর ছেলেটা ছিল মেয়েদের বাড়িতে। কি নাম আপনার? বিয়েগুলো কি দায়িত্বে আছেন? আমি বিয়েগুলো আছি কোন পার্টি? ওটা পশ্চিমবাংলাতে তাই হচ্ছে। পুলিশ আক্রান্ত হচ্ছে তৃণমূলের দ্বারা, তৃণমূল মার্ডার করছে তৃণমূলের দ্বারা, আসামি হচ্ছে তৃণমূলের দ্বারাই তৃণমূল। গোটা পশ্চিমবাংলা একটা সংস্কৃতি পরিণত করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ এবং প্রশাসন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অনুব্রত মণ্ডল যদি ছাড় পায়, অনুব্রত মণ্ডল যদি পুলিশকে যদি গালিগালাজ করে অকথ্য ভাষা বলে, তাহলে ছোট অনুব্রত মণ্ডলরা বাঁচবে কেন যখন দিদির হাত থাকে? সর্বত্রভাবে প্রশাসন যদি তার পদক্ষেপ না নেয় সঠিকভাবে, আজকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানাও আমরা দেখছি চৌরি করছে, সুলতাননগরে গিয়ে তৃণমূলের নেতারা গিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। তো তৃণমূল যেখানে চোর সেখানে, তৃণমূল যেখানে পুলিশের মার খাবে সেখানে। আর তৃণমূল যে তলাবাজিটা করছে এর সাথে, তৃণমূলের সাথে ব্লকে হচ্ছে বিডিওরা হয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের সভাপতি, আর থানাতে হয়ে যাচ্ছে আমাদের আইসিরা হচ্ছেন সভাপতি। স্বাভাবিক তৃণমূলের নেতা নেত্রীর সভাপতি দলের অনুগত থাকলে এটাই হওয়া স্বাভাবিক, এটাই হচ্ছে। এখনও সময় আছে, প্রশাসন জাগুক, না হলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আর প্রশাসন রাজ থাকে না, তৃণমূল গুন্ডারা যে ভরে গেছে, আগামী দিনে আর কিছু থাকবে না। আগে তো বিরোধীরা মার খেত, এখন বিরোধীরা মার খাবার জায়গা নাই। সর্বত্রভাবে তৃণমূলকে মারছে, তৃণমূলরাই মরছে। আর এর মধ্যে মদতদাতা হচ্ছে পুলিশ। পুলিশকে বলছি হয় সঠিক পদক্ষেপ করুক, আর নাহলে উর্দিটা পড়িয়ে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরুক, আর নাহলে আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর কেন পশ্চিমবাংলায় কত প্রশাসনের মতো আমাদের মধ্যে এবং তৃণমূলের নেতারা যারা ভালো তাদেরও কিন্তু শান্তি থাকবে না। ইতিমধ্যেই প্রশাসনের কঠোরভাবে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
জমিল ফিরদৌস, সিপিএম এর রাজ্য কমিটি মেম্বার। সুলতাননগরে যে ঘটনাটা ঘটেছে তার জন্য পুলিশ প্রশাসন আছেন, দায়িত্বশীলতার সাথে মালদা জেলার পুলিশ যে কোনো ঘটনার বিরুদ্ধে সঠিক তদন্তের মধ্য দিয়ে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। সুলতাননগরের ঘটনা যেটা ঘটেছে, আমি আশা করি যে যারা এই ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, তদন্ত করবেন, আর প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে নিয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। আর বিজেপি যেখানে গলা জোরে মাছ ধরার চেষ্টা করছে, ওরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বদনাম করার চেষ্টা করছে, অথচ যারা এই বদনামটা করছে তাকেও নিরাপত্তা দিচ্ছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ। এই কথাটা বিজেপিরা ভুলে গেছে। তারা যে আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, গাল দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জিকে, তৃণমূল কংগ্রেসকে, তাদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশই করছে। পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা সেটা উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গ, তার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সমস্ত ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছেন আইনের মধ্য দিয়ে। যা ঘটনা ঘটেছে তার তদন্ত হবে এবং আমি পুলিশের কাছে আবেদন করব যে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে নিয়ে তাদেরকে শাস্তির ব্যবস্থা করুন। দেখুন, তৃণমূল সরকার যতদিন থাকবে ততদিন শাসকের রাজ চলছে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বিডিও এরা, তৃণমূলের নেতারা, এসপিও এরা, আইসিও এরা, জেলা শাসকও এরা, এদের কাছে আইন বলে কোনো কিছু নেই। না এরা আদালতকে মানছে, না পুলিশ প্রশাসনকে মানছে, না বিডিও প্রশাসনকে মানছে, না বিএলআরও সাহেবদেরকে মানছে, কাউকে মানছে না। এরা বলছে আমরাই সব কিছু, আমরাই হচ্ছি দলের কর্মী, দলের সম্পদ। নেতা মন্ত্রী যারা আছে তারাই নিজেকে এসপি ডিএসপি সব মনে করছে। এই যে বিচার সালিসির ব্যাপারটা, অধিকারটা কে বা কারা দিল তাদেরকে? একজন মহিলাকে অপমানিত করা হলো, ইপ্রিজিং করা হলো, সেই মহিলার বিচার সালিসির ব্যবস্থা করে দিবে তৃণমূলের নেতারা? তাহলে আইন ব্যবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ভাবতে হবে। মহিলারা সুরক্ষিত নয় এখানটায়। আরজি কর তার প্রকাশ্য উদাহরণ। আয়ে দিন মহিলারা ধর্ষিত হচ্ছে। 7 মাসের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে 70 বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিত হচ্ছেন। লজ্জিত। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মহিলারা কেউ সুরক্ষিত নয়। অপরদিকে বলে বেড়াচ্ছেন মা মাটি মানুষের সরকার। না মায়েরা সুরক্ষিত আছেন, না মাটি সুরক্ষিত আছে, না মানুষ সুরক্ষিত আছে। মানুষ তো তাদের দলেরই সুরক্ষিত নয় কেউ। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর উপর চড়াও হচ্ছে, এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে মারছে, এক তৃণমূল আরেক তৃণমূলকে মারছে। তো কোথায় মানুষরা সুরক্ষিত? আপনি বিরোধীদের কথা বাদই দেন, তাদের দলেরই মানুষ কেউ সুরক্ষিত নয়। আর মহিলা তো কেউ সুরক্ষিত নয়, 7 মাসের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে 70 বছর বৃদ্ধা পর্যন্ত। পুলিশ যতদিন নিজের মেরুদণ্ড শক্ত না করবে ততদিন পুলিশের উপর এই তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা এইভাবে হামলা চালিয়ে যাবে। আমার নাম রূপেশ আগরওয়ালা, আমি উত্তর মালদা সাব। কতুলপুরে সর্বপ্রথম এমআরআই পরিষেবা যুক্ত 110 বেডের মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল হল মেডিকেয়ার জেনারেল হসপিটাল। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত এই হসপিটালে রয়েছে এসি, নন এসি কেবিন, মডার্ন ওটি, আইসিসিইউ, এনআইসিইউ, মাইক্রো সার্জারি, ডায়ালিসিস বিভাগ, ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, ক্যান্সার সার্জারি, লিফট সহ নানান পরিষেবা। এছাড়াও রয়েছে সিটি স্ক্যান পরিষেবা যুক্ত নিজস্ব ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ডক্টর চেম্বার্স, ওষুধের দোকান সহ 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। 24 ঘন্টা অ্যাক্সিডেন্ট এমার্জেন্সি। রোগীর সুচিকিৎসা, সুপরিষেবা এবং সুস্বাস্থ্যই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। ঠিকানা সরিষাদিঘি, কতুলপুর, বাঁকুড়া। যোগাযোগ নম্বর 9434216662 অথবা যোগাযোগ করুন 9732212924 এই নম্বরে।